Welcome address and introducing the theme of the lecture program. Good morning, everybody. I am very happy to introduce myself as Dr. E. Ravi Kumar, Assistant Professor in the Department of Saiva Siddhanta Philosophy, Madurai Kamaraj University, Madurai. Honorable Vice Chancellor of Madurai Kamaraj University, Madurai. Respected Registrar of Madurai Kamaraj University, Madurai. Distinguished Professor B. Alagiri Swami, Chairperson, School of Religions, Philosophy and Humanist Thought, revered research persons and stalwarts from various colleges and universities of Tamil Nadu, staff members and research scholars of our school, and my dear participants. I welcome you all and I salute everybody on this wonderful occasion of Indian Philosophers Day celebration sponsored by Indian Council of Philosophical Research, New Delhi. I feel honor bound to thank the ICPR for providing financial aid to conduct this lecture program and the authority of university for providing such a grand opportunity to exchange ideas and thoughts on Indian Philosophers Day. It is a day for people to share their thoughts, openly explore and discuss new ideas and inspire public debate or discussion on society's challenges. It also raises awareness about the importance of philosophy. The government is considering a proposal to observe May 11th, birthday of Adi Shankaracharya as National Philosophers Day. On my behalf and on behalf of the Department of Saiva Siddhanta Philosophy, I am very glad to thank the eminent speakers for their acceptance to this lecture program. I am very happy to see everybody on this excellent occasion. Once again, I welcome you all, sir. Thank you. Now I invite Honorable Vice Chancellor to deliver presidential address. Thank you, sir. Okay. Thank you very much. Today I am so happy to participate that a meeting held by School of Religions, Philosophy and Humanist Thought Department of Saiva Siddhanta Philosophy of Madurai Kamaraj University in collaborate with the Indian Council of Philosophical Research ICPR, New Delhi, for the wonderful meeting to celebrate the Indian Philosophers Day, which was actually supposed to held on May 11th. So I am so happy to participate in this wonderful program. Last 2.5 years, I am seeing that Mr. Ravi Kumar is working on that particular philosophical topic, and also they bring out lot of recommendations through the meeting, not only the department, to the government and to the philosophers living throughout the country. Before I am going for the inviting the invited speakers, I have to tell that Madurai Kamaraj University is actually established in 1964. Carrying the name of the great leader Kamaraj. The Kamaraj, whenever you are saying Karmavira Kamaraj, he is a philosopher. He is a very simple, character-faced man, and he always working for the society. Even I can say that this is a very important day when the philosophy is coming through the almost all the people. Education is also very important. So he is the leader to give the education to the school children with the free noon meal scheme. So such a leader actually did lot of things to Tamil Nadu, not only Tamil Nadu, in India. Why I am telling particularly about the Kamaraj, Madurai Kamaraj University is surrounded by near about 75 villages. But people are living here and there without knowing the higher education or without knowing that the theme of the higher education, output of the higher education, excellence in higher education, innovation in higher education. So people are living as such. So this type of meeting, what I request to Ravi Kumar, they have to take the message from the department to the society. That is a very, very important thing. Apart from the caste, apart from that society, that people, the best things to take to the society. Why? Because in this fast world, the people are, not seeing that what is a philosophical background.
what philosophy is going to give, and how a human being needs that philosophical thoughts. We never thought that. I don't know, in my age group, the people are there. We feel that, or we experience that when we are studying that up to 11th standard. I can say that there is a moral and philosophical classes. In the moral and philosophical classes, the senior teachers will be called. They are not going to teach the subject. They will teach how to live, how to respect the elders, how to, live with that joint family, how you can help to the society, why the society is very important for the nation. These are the things that we learned from first standard onwards. But today, it's not there. It's not there. Because we are not learning the philosophical background, we are always getting the mental agony, mental disturbance. So many problems are coming with our thought. Even one day, a police beaten the public during the COVID. Then the higher officials asking that policeman, why you beaten that public such a way, crude way? He told that, sorry sir, it's my pressure. I don't know how I can come out from the pressure. So, if you want to lead a smooth and happy life, we have to learn the philosophy. And also, I can register here the great leaders like Mahatma Gandhi rightly told that if the higher education is not going to help my society, I don't want to respect the society. What do you mean? Even you can get the job, you can get the salary, you can go for the higher education, higher positions. But what you have done for the society is very important. And also, the great scientist Einstein told that, I don't want to see that. I'm not always looking for a successful man, but I am always looking for a human. That is the thing everybody is looking for. Here, I don't want to take much time, but at the same time, people are worried about the COVID, but I am happy about the COVID. Because the people thought that, the human beings thought that, I am the superior of the universe. I am the superior of the universe. But a small virus, even you can't see the virus. The virus teaches us. If I wish I can kill the people like that. So it means that you have to respect every living beings of the world. You have to respect the environment. You have to respect the animals living with us. That's a biodiversity. Even I am happy to tell that when I am living in this campus with the Vice Chancellor house, I could see that. When I joined here, I can't see this environment. Now I can see that every day I am seeing 10 to 20 peacocks in my house. Totally we have 200. And also I can see that birds frequently coming. It means that because we are away from that environment because of the COVID, all the living beings are happily living. So what it means that we have to be careful to take care of that society. We have to be very careful to take that lives of the other animals, other living system, including plants. So this is the message I want to give that. So many people are waiting to give the, expert lecture. I have to thank Professor K. Sambat Kumar, Professor N. Bhaskaran, Dr. Balachandran, and other expert people are going to give the lecture. Definitely, this conference will lead to give
lot of ideas about the philosophy, thought, and also how to lead the life, how to take that life in the society. With this, I have to thank Ravi Kumar and his associates to give you a very good opportunity to participate in this program and also give the opportunity to learn about the topic, about how philosophy is important for a smooth life. With this, once again, thank you very much for the Ravi Kumar and his associates and all the experts and all the participants to take part of this one. On behalf of Madurai Kamaraj University, I thank one and all for participating in this wonderful conference. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your informative lecture, Professor. Thank you. I invite Professor K. Sambat Kumar to deliver a lecture on Bhagavan Sri Ramanan and Mahakavi Bharati. Before going to start this lecture, it is a great pleasure for me to introduce our beloved Professor K. Sambat Kumar, former head of the Department of Philosophy, Pachaiappa's College, Chennai, on the day of Indian Philosophers' Day. First of all, he is to be congratulated for his 30 years of dedicated service in teaching and research in Pachaiappa's College, Chennai. Professor K. Sambat Kumar is currently a member for ICPR in Tamil Nadu. He has produced number of articles to his credit, published in journals of repute, served as former Senate member of University of Madras, Chennai, worked as pilot officer and NCC officer in Pachaiappa's College. In his leadership, Vivekananda Club was started in Pachaiappa's College. He has organized many national level and state level seminars. He had organized Symposium of Nationalism and Spiritualism of Subramania Bharati. He has conducted series of lecture program in the Department of Philosophy. His milestone achievement is he is one of the organizer of the Revitalizing Indian Philosophy in 21st Century. This seminar was inaugurated by Honorable Governor of Tamil Nadu, Banwarilal Purohit. He has also authored 3 books in his credit. I am very proud to portray his remarkable achievements as a faculty in Pachaiappa's College. He has participated in a number of seminars and conferences in and around India and has presented a number of papers in the national and international level. Apart from this, all the students are very fond of him and of his sterling character. His speeches are really inspiring and thought-provoking. With these few words, I invite Professor K. Sambat Kumar to deliver a lecture on Mahakavi Bharati and Bhagavan Sri Ramana. அனைவருக்கும் வணக்கம். Good morning, Vice Chancellor sir. Good morning, sir. I recall our meeting on during what is that? Kongunadu, yes, Kongunadu Arts College. Indian Philosophers' Day. We are celebrating today, and the celebration is organized by the Madurai Kamaraj University under the leadership of the Vice Chancellor and other officials. At the outset, I thank the Vice Chancellor for his support and very beautiful and up to the point remarks on the need of philosophy and how we should live during this pandemic. His address is inspiring. And also thank Ravi Kumar for organizing such an event in association with the Indian Council of Philosophical Research. We are celebrating Indian Philosophers' Day to commemorate the birth anniversary of Adi Shankaracharya. Though many times the scholars and other spiritual people continuously writing to the government of India to celebrate the birth anniversary of
Adi Shankara. Only during 2015, the central government approved and accepted to celebrate the birth anniversary of Shankaracharya in appropriate manner. From that time onwards, ICPR is encouraging every institution, universities, higher learning centers to celebrate the commemoration of the birth anniversary of Adi Shankara with a seminar or a appropriate meeting. Ravi Kumar has utilized this opportunity, and this is the second time I think he is celebrating Indian Philosophers Day. All this because the support of Vice Chancellor and the officials, the members of the syndicate, I hope. Now coming to my topic, Bharadiyar and Ramana Maharishi. You know well that இது நான் தமிழில் சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா என்னுடைய உரை பூரா தமிழில் தான் இருக்க போகுது. நினைவு நூற்றாண்டு, பாரதியோட நினைவு நூற்றாண்டு இது. 1921 மறைந்தார் இல்லையா? இந்த 2021 என்பது அவருடைய நினைவு நூற்றாண்டு. கோவிட்னால நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இல்லாம போயிடுச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன். பாரதியார் இல்லைன்னா பாரதியாரை பத்தி எத்தனையோ ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அதை பெருசா கொண்டாடுவாங்க இல்லையா? ஏன்னா இந்த 19வது நூற்றாண்டினுடைய மகா புருஷர், உலக மகா கவி என்று போற்றப்படுகிற பாரதியார் பன்மொழி புலவர், இலக்கியம், பக்தி, ஞானம் அனைத்தும் ஒழுங்கு பெற்றவர் அவர் என்பது யாரும் மறுக்க முடியாது. ஸோ ரவிக்குமார் அவர்கள் எதை பற்றி பேச போகிறீர்கள் என்று கேட்கும்பொழுது நான் பாரதியோட ஞாபகமும் வந்தது. அவர் ஒரு வேதாந்தின் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால ரமணரும் அவரும் பத்தி பேசலாமா, கம்பேர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு யோசனை வந்தது. இரண்டு பேருமே சமகாலத்தவர்கள், ஆனால் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்து கொள்ளவில்லை என்பது பலரின் கூற்று. சந்தித்ததாக குறிப்புகளும் இல்லை ஒன்றும். என்னுடைய இந்த உரையை 3 பகுதிகளாக வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன். முதலில் பாரதியை பற்றி, அப்புறம் முதல்ல ரமணரை பத்தி சொல்லிடுறேன், அப்புறம் பாரதியை பத்தி சொல்றேன். இவங்க 2 பேருக்கும் என்ன தொடர்புகள் இருக்கிறது அப்படின்றது ட்ரை டு எஸ்டாப்ளிஷ். பகவான் ரமணரை பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியும், இங்க இருக்கிறவங்களுக்கும் எல்லாரும் தெரியும். அவருடைய வாழ்க்கை குறிப்பு பற்றியோ அவரினுடைய அன்றாட பணிகள் பற்றியோ அதிகம் குறிப்பிட போவதில்லை. பகவானின் முக்கிய உபதேசங்களை, அதன் எத்தனையோ உபதேசங்கள் இருக்கிற, அதில் முக்கியமா என்னன்னா ஆத்ம விசாரம் பற்றி தான் இங்கு நான் சொல்ல போகிறேன். ஏனென்றால் பாரதியை பற்றி பேசும்பொழுது இந்த 2 பேருமே இந்த பிளேன், இன் திஸ் பிளேன் தே ஆர் மீட்டிங். பகவானின் உபதேசங்கள் அத்வைத வேதாந்தத்தை தழுவியே அமைந்துள்ளது என்பது உங்கள் அனைவருக்குமே தெரியும். அத்வைதம் என்பது என்ன? பேருண்மை, அதாவது அல்டிமேட் ரியாலிட்டி, பிரம்மன் என்பது ஒன்று, 2 அல்ல. ஒன்று என்பது சொல்வதை விட 2 அல்ல என்பதை தான் சொல்ல வேண்டும். நான் ஜுவல் ரியாலிட்டி, நான் ஜுவல் பிரம்மன், பிரம்மன் வித்தவுட் எனி குவாலிட்டிஸ் அப்படின்றது அத்வைதம். ஒரு கோட், அவரோட பகவானோட கோட் சொல்றேன். மெய்பொருள் ஒன்றே, அதுவே பிரபஞ்சத்தில் காணப்பெறும் சகல உருவங்களாகவும் தன்னை தோற்றுவித்துக் கொள்கிறது. எனினும் இத்தோற்றத்தால் பரம்பொருள் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி அவற்றுக்கு அப்பால் வஸ்துவாக உள்ளது. இதுவே பரம சத்தியம். அந்த உணர்வும் வழிபடுபவனின் உணர்வும் ஒன்றுதான் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார். வெரி சிம்பிளா அத்வைதம் என்றால் என்ன என்பதை சொல்லுகிறார். அந்த உணர்வு தூய உணர்வு, அதை கான்சியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில். அது யாது? அந்த உணர்வு என்பது எது? செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அவேர்னஸ், பியூர் கான்சியஸ்னஸ், விழிப்புற்ற உண்மைத்தன்மை, அழிவற்ற மன விழிப்பு,
என்று பலவாறாக அறியப்படுகிறது இந்த உணர்வு. இதையே சச்சித் ஆனந்தா என்கிறார் பகவான். இந்த உணர்வானது எந்த பவுண்டரிக்கும் உட்பட்டதல்ல. பௌதீக நிதர்சன நிலைகளையும் மனத்தலத்தையும் தாண்டிய பரமானந்த பிரஞையே அப்படின்றார் அவர். இட் இஸ் பியாண்ட் ஆல் த பவுண்டரிஸ் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் மேட்டர். சங்கரர் என்ன ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாரு, குறிப்பா அத்வைதம் இரண்டற்றது. அதாவது பிரம்மம் என்கிற மெய்ப்பொருள் ஒன்று மட்டுமே. எனினும் உடலே நான் என்கிற மனமயக்கமாகிய அகந்த இருக்கும் வரை ஆதி அந்தமற்ற ஒரே பொருள் மூன்றாக, அதாவது ஜீவன், உலகம், பரம்பொருளாக பரிமணிக்கிறது. மேலும் இந்த கூற்றை கவனிங்கள். பிரம்மன் மெய்யானது, இது முதல் கூற்று. பிரபஞ்சம் மெய்யல்ல, பிரம்மமே பிரபஞ்சம். இந்த மூன்று கூற்றிலையுமே முதல் இரண்டையும் விளக்குவது மூன்றாவது கூற்று. பிரம்மனை தவிர்த்து காணப்பெறும் உலகம் உண்மை அல்ல. திரும்ப பகவானுடைய உபதேசங்களிலிருந்து ஒரு கொட்டேஷன் சொல்றேன். பிரம்மமயமாக உலகை நோக்குகையில் அது உண்மையே. ஆத்மாவை தவிர்த்து காணப்பெறும் உலகம் வெறும் மாயைதான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். இந்த மெய்ப்பொருளை பற்றிய விவாதம் முடியுமா, தேவையா எனில் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, புத்தரை போல் மெய்ப்பொருளை பற்றி விவாதிப்பதை விட்டு நாம் இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதில் கவனம் செலுத்துகிறார். புத்தர்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்கும்போது அவர் மௌனம்தான் சாதிச்சார். அதனால்தான் ஸ்காலர்ஸ் சொல்லுவாங்க, புத்தரோட மெட்டபிசிக்ஸ் ரெண்டு அர்த்தம் சொல்லுவாங்க. அவருடைய மௌனம் மெட்டபிசிக்ஸ் பொறுத்து அவர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் மௌனம் காத்தார் என்பதற்கு இரண்டு காரணங்கள். ஒன்று, அதை பற்றி விரிவாக நம்மளால் வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது, இது ஒரு காரணம். மற்றொன்று காரணம், இதை பற்றி இப்பொழுது நாம் பேசி என்ன, நாம் இப்ப செய்யணும் என்ன அப்படின்றது தான் முக்கியமா புத்தரோட கொள்கையாகுது. அதே மாதிரிதான் விவேகானந்தர்கிட்ட வந்தீங்கன்னாலும் இப்போதைக்கு வேதாந்தத்தை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம், அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா எம்டி ஸ்டமக் இருக்கிறவங்களுக்கு வேதாந்தம் சொன்னா ஒன்றும் புரிய போறதில்லை. முதல்ல இந்த ஏழ்மையை ஒழிக்கணும், நம்மளுடைய மக்களை மேன்மைப்படுத்தணும், அவர்களுக்கு கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பிராக்டிக்கல் வேதாந்தம் அவர் கொண்டு வர. அதே மாதிரிதான் பகவான் என்ன சொல்கிறார்னா, இப்போது இங்கே இருக்கும் நமக்கேன் அந்த கவலை, நம் சம்சாரத்தை நாம் பார்ப்போம், நம் சமாசாரத்தை நாம் பார்ப்போம். இப்பொழுது நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொண்டால் இது போன்ற கேள்விகள் எழாது. இது அவருடைய புத்தகத்திலிருந்து நான் கோட் பண்ணேன். ஒருவன் தானே அனுபவித்து உணர முடியாதவற்றையெல்லாம் அதை பற்றி பேசுவதிலும் எழுதுவதிலும் எவ்விதத்தில் முற்று பெறும் என்கிறார் பகவான். இதுதான் அத்வைத நிலை, அனுபவ உணர்வு நிலை. இந்த உணர்வு நிலையை எப்படி அடைவது? நம் சாஸ்திரங்கள் மற்றும் பெரியோர்கள் பொதுவாக 3 வழிகளை பரிந்துரைக்கிறார்கள்: ஞான மார்க்கம், பக்தி மார்க்கம், கர்ம மார்க்கம். அவரவர் மனநிலைக்கு ஏற்பவும் தகுதிக்கு ஏற்பவும் ஒரு மார்க்கத்தை தேர்வு செய்து அனுபூதி நிலையை அடையலாம். ஞான மார்க்கம் மிக தெளிவானதும் அதே சமயம் அறிவு கடந்த ஆழ்ந்த சிந்தனை நெறியும் ஆகும். முடிவான மூல தத்துவத்தை உணர்த்தும் இம்மார்க்கம் சித்த சுத்தியுடன் கிரகித்து கொள்ள தகுதி பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே போதிக்கப்படுகிறது. எனக்கு இன்னமும் சில எக்கோ வந்துகிட்டு இருக்கு, ஒரே ஒரு நிமிஷம் பொறுத்துங்க. இப்ப சரியா இருக்கா? சரியா இருக்கு சார். ரைட். ஸோ ஞான மார்க்கம் என்பது எல்லோருக்கும் கைகூடுவதாக இருக்க முடியாது. ஆனால் கர்ம மார்க்கம் உலக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டுள்ளோர் அனுசரிக்க வகுக்கப்பட்டது. பகவத்கீதை என்ன சொல்லுது?
வாழ்க்கையுடன் நித்திய கர்மங்களை விதிமுறைப்படி அனுஷ்டிப்பதும் பலாபலன்களை எதிர்பாராமல் செயல்புரிவதும் கர்ம மார்க்கமாகும். இந்த இரண்டையும் ஒருங்கிணைத்து தற்கால நிபந்தனைகளுக்கு தக்கவாறு திருத்தி அமைத்து ஓர் புதிய சிந்தனை நெறியே ஆன்ம விசார மார்க்கமாகும் என்பது பகவான் அருளிய ஒரு வழி. இதையே பகவான் பரிந்துரைக்கிறார். இது எந்த இடத்திலும் எப்போதும் மேற்கொள்ளலாம். குறிப்பிட்ட ஒரு சில நேரம் தியானத்திலும் பின்னர் மற்ற நேரங்களில் அதே மனோபாவத்துடனும் மற்ற வேலைகளில் ஈடுபடுவதே இந்த எளிய முறை. இது இதயபூர்வமான அகநாட்டம், தத்துவார்த்த அறிவு நிலை. தத்துவம் அல்லது சித்தாந்த கோட்பாடுகள் ஆன்ம விசாரத்திற்கு ஓரளவுக்கு உதவலாம், சமயத்தில் இடையூறாகவும் இருக்கலாம் என்கிறார் பகவான். So too many questions and too many enquiry is not needed according to பகவான். இப்ப பாருங்க, இந்த அத்வைதமாகட்டும் சரி, பிலசாபிக்கல் ஐடியாஸ் ஆகட்டும் சரி, பொதுவாகவே வேத உபநிடதங்கள் ஆகமங்கள்ல நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அப்பப்போ மகான்கள் தோன்றி அந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்றவாறு அப்போது இருக்கிற மக்களுடைய மனநிலைக்கு ஏற்றவாறு இது ரீஇன்டர்பிரேஷன் பை கிரேட் மேன், கிரேட் சோல். அதுதான் பகவானோட ஒரு விசேஷமான ஒரு தன்மை. ஆத்ம விசாரம் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட். இது ஞான மார்க்கத்தையும் கர்ம மார்க்கத்தையும் இணைத்து எல்லோரும் ஈஸியா ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு வழியாக அவர் உரைக்கிறார். எனினும் இந்த விசார மார்க்கம் பக்குவப்படாதவர்களால் மேற்கொள்ள முடியாது. அதாவது யூ ஹவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் மென்டலி அஸ் வெல் அஸ் பாடிலி. அது எல்லா சிஸ்டம் ஆஃப் இந்தியன் பிலாசபி அதுதான் சொல்லுது. அவரவர் மன தார்மீக நிலைக்கு ஏற்ப சாதனங்கள் மூலம் பழக வேண்டும் என்கிறார் பகவான். அது எப்படி வருமானம் இருக்கலாம். சிலருக்கு பஜனைகள், சிலருக்கு அதீத பக்தி, சில ரிச்சுவல்ஸ் செய்வாங்க. துதி, ஜபம், தியானம், பிராணாயாமம், யோகம் இதையெல்லாம் அனுஷ்டிக்கலாம். ஆத்ம விசாரத்தோடு இவைகளையும் பின்பற்றலாம். ஆத்ம விசாரம் என்பது வெளியில் தேடுவதில்லை, உள்ளேயே அந்தர்முகமாக நான் யார் என்று கேட்டு ஒவ்வொன்றாக விளக்கி முடிவில் எண்ணங்கள் அற்ற நிலையை அடைவதாகும். நான் என்பது சரீரத்தை கடந்த உணர்வு, சாவே இல்லாத ஆன்மாவே நான் என்கிறார் பகவான். இது ஒரு டைரக்ட் தர்ஷன். நம்ம பிலாசபியை பொதுவாக இந்தியன் பிலாசபியை தர்ஷனாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, தத்துவம்ன்றதை விட தர்ஷனான்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிலாசபி இல்லை, இட் இஸ் எ டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பெரிய மகான்களுக்கும் சீயர்ஸ் அண்ட் செயின்ட்ஸ் அவங்க என்ன உணர்றாங்களோ அதை முடிந்த வரைக்கும் வார்த்தைகளால மற்றவங்களுக்கு சொல்றாங்க. இதுதான் இந்தியன் சிஸ்டம் ஆஃப் பிலாசபி. அதனாலதான் இது தர்ஷனாஸ்ன்னு சொல்றாங்க. So it is a direct darshan according to பகவான். இந்த நான் கோட் அண்ட் கோட் நான் என்பது உடல் இல்லை என்றால் அது 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 ஒரு அது என்பது அது என்னது? அதை தொடர்ந்து உள்நோக்கியே விசாரணையை மேற்கொள்ள வேண்டும். அந்த நான் யார் அப்படின்ற அதுதான் பெரிய ஒரு பகவான் அப்படின்னு சொன்னாவே நான் யார் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். அந்த நான் யார் என்கிற விசாரணையை நீங்கள் உள்நோக்கியே தொடங்க வேண்டும். நான் யாருன்னு வெளியே தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. முடிவில் இந்த நான் என்ற ஆன்மா தனித்து நிற்கும். அது அகந்தை நிலை அல்ல. மேலும் பரமாத்மாவோடு ஐக்கியப்படும் ஜீவாத்மாவே நான் என்றும் சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் ஏதோ இதுவரை தனித்து நின்ற ஆன்மா பின் பரமாத்மாவோடு இணைகிறது என்றாகிவிடும். அதனால் இந்த நான் என்ற உணர்வு தான் மெய்ப்பொருள் ஆகும். இந்த உணர்வு எங்கே எழுகிறதோ அங்கே மறைந்து விட வேண்டும். இதுவே ஆத்ம விசாரணையின் முடிவு. அந்த உணர்வு முற்றிலும் மறந்த ஜட உணர்வு அல்ல, அது அழிவற்ற மன விழிப்பு. இட் இஸ் அவேக்கனிங் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க.
That doesn't mean you are going into samadhi without knowing anything what is going on there. உங்களுடைய விழிப்பு நிலையிலே உணரக்கூடிய அந்த ஆன்மா தான் நான் யார் என்ற விசாரணையின் முடிவில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனுபவம். இதுவே பூர்ண விவேகி என்று பகவான் சொல்கிறார். சாங்கிய யோகால கூட பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை இன்னும் மற்ற இந்தியன் பிலாசபியில பார்த்தீங்கன்னா கூட, இந்த மன விருத்தி, மன மாற்றங்கள், பண்டில் ஆஃப் தாட்ஸ், அதுதான் நான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த எண்ணங்கள் தான் மனம் அப்படின்னும் போது, எண்ணங்களை தொடர்ந்து அதை உற்று நோக்கி கொண்டே வந்தால், எண்ணங்களை ஒவ்வொன்றாக விலக்கி கொண்டே வந்தால், ஒரு நிலையில் எண்ணங்கள் இல்லாத ஒரு நிலை ஏற்படும். அதுதான் இந்த ஆன்ம விசாரத்தினுடைய முடிவு. இது ஒரு பரிபூர்ண விழிப்பு நிலை. You are aware of yourself, your ஆன்மா, but you are not disturbed by what are going on other things. அதனால அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம மொத்தமா சன்னியாசம் வாங்கிட்டு வெளியே போயிடுறதுன்னு அவசியம் இல்லை. அதை சொல்லல பகவான், பின்னால வராது. இந்த நம்மளுடைய உலக வாழ்க்கையை வாழணும், அதே சமயத்துல எப்படி வாழணும்ன்றத பின்னால சொல்லுவார். உடலை கடந்து, பஞ்ச கோஷங்களை கடந்து நிஜ இருப்பை உணரும் போது அவனுக்குள் இருந்து ஏதோ ஒன்று எழும்பி அவனை ஆட்கொள்கிறது. அது அனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது. அதை பலர் பலவாக சொல்கிறார்கள். நிர்வாணான்னு சொல்றார் புத்தர், முக்தி, ஆன்ம தர்சனம் என இந்த அனுபவம் கிட்டியவன் தன்னை இழப்பதில்லை. இதுவே தன்னை அறிவது என்கிறார் பகவான். இந்த நிலை எளிதில் அனைவருக்கும் கைகூடும் நிலை அன்று. சிலருக்கு பல பிறவிகள் தேவைப்படும். அவர்கள் பல பிறவிகளில் தொடர்ந்து செய்த சாதனங்களால் மூலமாக இந்த பிறவியில் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. உதாரணம் பகவான் ரமணரே அதற்கு உதாரணம். எந்த விதமான பெரிய சாதனங்கள் மில்லி, யோகா, அந்த பயிற்சி, இந்த பயிற்சி அப்படின்னு இல்லை, குரு கிட்ட உட்காந்துக்கிட்ட இதெல்லாமே இல்லாம அவருக்கு இந்த ஆன்ம விசாரத்தினுடைய முடிவான அந்த அவேக்கனிங், அந்த நிலையை அவர் எழுதினார். ஸோ இது ஏனோ இந்த பிறவியிலே மட்டும் அவருக்கு ஏற்பட்டது அன்று. அது அவருடைய வாழ்க்கையே ஒரு உதாரணம். பொதுவாக ஞான மார்க்கம் போதிக்கிற மகான்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெரும்பாலும் சடன் ஆக தான் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. நம்மளுடைய பெரிய மகான்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். முதலில் தற்காலிகமானதாக இருக்கும் இந்த நிலை, இந்த உணர்வு நிலை. அதுக்கு பகவான் ஒரு பேர் சொல்றாரு, நிர்விகல்ப சமாதின்னு சொல்றாரு. இந்த உணர்வு, நான் யார் என்ற உணர்வு முதலில் தற்காலிகமாக இருக்கும். பிறகு அதுவே நிரந்தர உணர்வாக இருப்பின் அது சகஜ சமாதி என்று மற்றொரு பெயரால் அழைக்கிறார். இந்த சகஜ சமாதி உடல், மனம் ஆகிய இரு தலங்களும் கடந்த நிலை. வெளி உலக நடப்புகள் பாதிக்காத வண்ணம் இயல்பாய் இருப்பது, இதுவே பரிபூர்ண விடுதலை என்று பகவான் சொல்கிறார். எனவே முக்திக்கு வழி ஆன்ம விசாரமாகும். இதை எவ்வாறு பகவான் மற்றவர்களுக்கு அருளினார்? மௌன மொழி மூலமாகத்தான் அருளினார். அதாவது தட்சிணாமூர்த்தி மரபு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மரபை ஒட்டி தான் பகவான் தன்னை நாடுபவர்களுக்கு நேரடியாக வார்த்தைகளின் மூலமாக இல்லாமல் மௌன மொழி மூலமாகவே உபதேசித்தார். மௌனமாக நிகழ்விக்க பெறும் போதனைகள் நேரடியாய் ஆன்மீக எழுச்சியை விளைவித்து மனதில் உண்மை பளிச்சிடுகிறது. அவ்விதம் கிரகிக்கப்பட்ட மெய்யறிவை மனம் தன் சக்திக்கு தக்கபடி ஏற்று விளக்கம் அளித்து கொள்ள முற்படுகிறது. பகவான் ரமணருக்கு சிறு வயதிலேயே இந்த உண்மையை உணர்ந்தவர். பிற்காலத்தில் வேதாந்த நூல்கள் படிக்கும் பொழுதுதான் அதற்கு ஒரு பெயரை சூட்டினார். அவருடைய அனுபவங்களுக்கு அந்நூல்கள் பெயர் சூட்டி இருப்பதை தெரிந்து அவர் அந்த பெயர்களை உபயோகப்படுத்தினார். எனவே ஆன்மா பரமாத்மா அனுபவம் நூல்கள் கற்பதனாலோ பாண்டியத்துவம் பெற்றதனாலோ கிட்டாது என்பது தெரிகிறது.
அதனாலதான் பெரிய பண்டிட்டா இருப்பாங்க. ஆனா கடவுள் அனுபவம், அந்த ஆன்மீக அனுபவம் அவர்களுக்கு இருக்கிற வாய்ப்பு இல்லை. ஈசனின் அருளும் பிராப்தமும் மற்றும் குரு அருள் இருந்தாலொழிய இந்த அனுபவம் வாய்க்காது என்பது பகவானுடைய கூற்று. ஒரு சாதகனுக்கு குரு மற்றும் அவனுடைய அருள் அவசியம் என்கிறார் பகவான். அவர் மனித உருவில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்கிறார். ஒரு குருக்குன்னா அவர் பக்கத்திலேயே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அவர் ஒரு மனிதராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இதெல்லாம் ஞான மார்க்கத்துல ஒரு ஸ்டெப்ஸ். இதெல்லாம் அதுதான் முதல்ல சொன்ன, இது அவ்வளவு ஈஸியா கை கூடாது. அதனாலதான் பகவான் இதை எளிமையா கொடுத்து ஆத்ம விசார மார்க்கம் என்று சொல்கிறார். மனவிகாரங்களில் ஆகிய இருண்ட வனாந்திரத்திலிருந்து மனிதனை விடுவிக்க குரு ஒருவரால் மட்டுமே சாத்தியமாகும். இது உபநிடதம் சொல்லுது. ஆக குரு தேவைப்படுகிறார், ஆனால் ஒரு பிசிக்கலா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை என்பது பகவான் ரமணருடைய உபதேசம். ஒரு கொட்டேஷன்: உண்மை உணர்ந்த சாதுக்களின் முன்னிலையில் மெய்யுணர்வு மிக எளிதாக கைகூடும். அதனால்தான் நம்ம பெரியவங்கெல்லாம் சொல்றாங்க, நல்லோர்களுடைய மத்தியில இருக்கணும், நல்லோர்களுடைய பேச்சை கேட்கணும், நல்லவர்களுடைய மத்தியில நம்மளும் இருந்தா நமக்கும் நல்ல விஷயங்கள் தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதேதான் உண்மையை உணர்ந்த சாதுக்களின் முன்னிலையில் மெய்யுணர்வு மிக எளிதாக கைகூடும். உள்ளது 40ல 3வது பாடல்ல இதை சொல்றார். சத்சங்கம் ஒரு முக்கியமான சாதனம். நல்லோர்களுடன் ஒன்று கூடுவதே சத் சங்கத்தின் விளக்கம். இதுவே பிசிக்கலா ஒரு மீட்டிங்கா இருந்ததுன்னா நம்ம எல்லாருமே கூடியிருக்கிற ஒரு இடம் அது ஒரு சத் சங்கமாக இருக்கும். இப்போ மட்டும் என்ன, நம்ம என்னது த்ரூ மைக், த்ரூ வாய்ஸ் நம்ம எல்லாருமே கனெக்ட் பண்ணிருக்கு இல்லையா? இந்த நல்லோர்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூடி இருக்கிற இந்த நேரத்துல நமக்கும் இந்த உணர்வு, மெய்யுணர்வு கிட்ட வாய்ப்புகள் அதிகம். இதுதான் பேசிக்கா பகவான் ரமணரோட போதனைகள். அதாவது அவரோட அத்வைதி. அந்த அத்வைதம் என்பதை எளிமையாக ஞான மார்க்கத்தையும் கர்ம மார்க்கத்தையும் ஒன்று சேர்த்து ஆத்ம விசார மார்க்கம் என்ற ஒரு மார்க்கத்தை பகவான் சொல்லியிருக்கார். இப்போ பாரதி கிட்ட வரலாம். ஏற்கனவே சொன்ன அவருடைய நினைவு நூற்றாண்டு, அந்த நினைவு நூற்றாண்டை ஒட்டி அந்த மகாகவி, உலக மகாகவியை நினைத்து அவருடைய எத்தனையோ பன்முகத்தன்மை கொண்ட மகாகவி அவர் இருந்தாலும் அவர் ஒரு வேதாந்தி என்ற ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன். பாரதி ஒரு வேதாந்தி என்பது அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்மைதான். குறிப்பாக அவர் ஒரு அத்வைத வேதாந்தி. பாரதியார் எத்தனையோ கவிதைகள், கட்டுரைகள் அதன் மூலம் இந்த கூற்றை ஆமோதிக்கிறது. உங்களுக்கு அவருடைய கட்டுரைகளும் கவிதைகளும் அவர் ஒரு அத்வைதி என்பதை ஆணித்தரமாக நாம் எடுத்து சொல்லலாம். இப்போது நான் குறிப்பாக அவருடைய ஞான ரதம் என்பது அவருடைய ஒரு படைப்பு. அதில் அவரின் மனம் பற்றிய கருத்துக்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விழைகிறேன். ஏன்னா அவர் நிறைய சொல்லியிருக்காரு, அதெல்லாம் நான் எடுத்துக்க போறதில்ல, இதை மட்டும் எடுத்துக்க போறேன். இதுதான் ரிலவெண்டா இருக்கும் பகவான் ரமணர் கூட ஒப்பிடுறதுக்காக. ஏனெனில் இதன் மூலம்தான் ரமணரின் தாக்கம் பாரதியார்கிட்ட இருக்கிறதா, இல்ல பாரதியார் தானாகவே இந்த ஆன்ம அனுபவத்தை அடைந்தாரா என்பதை நான் கடைசியாக சொல்ல விழைகிறேன். அதற்கு இந்த ஞான ரதம் முக்கியமானது என்று நான் கருதுகிறேன். மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம், இந்த நான்கும் சேர்ந்ததுதான் மனிதனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கரணம், அதாவது உட்கருவி என்று சொல்வது வேதாந்த மரபு. மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் இதெல்லாம் வேறு வேறுன்னா ஓரளவுக்கு வேறு நிலைகள் தான். இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் அந்த கரணம் சொல்லுவாங்க. இது பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்திற்கு பாரதியார் ஒரு விளக்க உரை எழுதுகிறார். அந்த விளக்க உரையில் இதை அவர் குறிப்பிடுகிறார். இதுதான் வேதாந்த மரபு என்று. மனம் வேறு, சித்தம் வேறு.
பரிபக்குவம் எனும் உயர்ந்த நிலையை அடையும் போது மனம் சித்தமாகிறது என்று பாரதியார் சொல்கிறார். இதையே பகவான் ரமணர் எண்ணங்களின் தொகுதிதான் மனம் என்பார். மனம் என்பது ஆத்ம சொரூபத்தில் உள்ள ஒரு அதிசய சக்தி. இது சகல நினைவுகளையும் தோற்றுவிக்கிறது. நினைவுகளை எல்லாம் நீக்கி பார்க்கிற போது தனியாக மனம் என்று எந்த ஒரு பொருளும் இல்லை. ஆகவே நினைவே மனிதன் சொரூபம் என்கிறார் பகவான். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, மைண்ட் இஸ் நத்திங் பட் பண்டில் ஆஃப் தாட்ஸ். ஒவ்வொரு நினைவு அலைகளாகவும் ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா மனம் நினைவுகளற்ற ஒரு நிலை இருக்கும். அந்த நிலைதான் நம்மளுடைய உண்மையான நிலை என்பது. பௌத்தம் என்ன சொல்லுது இந்த இடத்துல? எண்ணங்கள் மனதிலிருந்து உண்டாகின்றன, அவைகளுக்கு மனம்தான் முதன்மையானது, பேஸ். சித்தர்கள் என்ன சொல்றாங்க? மனதை கட்டுப்படுத்தினால் சிறந்த நன்மைகள் அடையலாம் என்கிறார்கள் சித்தர்கள். கீதையில் என்ன சொல்லுது இந்த மனதை பத்தி? மனம் அலையும் தன்மையுடையது, வலிமையுடையது, திடம் உடையது. அதை அடக்குவது காற்றை அடக்குவதற்கு சமம். எனினும் பயிற்சியாலும் வைராகியத்தாலும் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று பகவத்கீதை சொல்லுது. ரமணரோ மனதை அடக்க அபியாசங்களோ, அதாவது சாதனைகளோ எதையும் குறிப்பாக பரிந்துரைக்கவில்லை. ஆனால் விசார மார்க்கம் மூலம் எண்ணங்கள் எங்கிருந்து எழுகின்றன என்று தொடர்ந்து விசாரணை மூலம் எளிதாக மனமில்லாத நிலையை அடையலாம் என்று பகவான் சொல்கிறார். எனவே இவர்கள் அனைவரும், பகவான் ரமணர், பௌத்தம், கீதை, பாரதி, இவங்க எல்லாருமே ஒரே நிலையில் தான் இருக்கிறாங்க. அதாவது இவர்கள் அனைவரும் மனோநாசம் புரிவது, மனமற்ற மனம், எண்ணங்களற்ற மனம், அந்த நிலையை அடைவது ஞான மார்க்கத்தின் குறிக்கோளாக முன்வைக்கின்றனர். மணப்பெண் அப்படின்னு ஒரு கவிதையில பாரதி என்ன சொல்றாருன்னா, மனிதனின் முரண்பட்ட இயல்புகளை பட்டியலிட்டு பாடுகிறார். ஃபெமினிஸ்ட் மே பி அப்ஜெக்டிங் டு பாரதி. அது என்ன, மனதை போய் பெண்களோட ஒப்பிடுறீங்களா அப்படின்னு அவர் ஒப்பிடுறார். அதை மனிதனின் முரண்பட்ட இயல்புகளை பட்டியலிட்டு கூறுகிறார் இந்த மணப்பெண் என்கிற கவிதையில் பாரதியார். மனதின் பின் நிற்கும் தனி பரம்பொருளை தினமும் போற்றி முக்தி எனும் மேல்நிலையை அடையலாம் அப்படின்னு பாரதியார் அந்த கவிதைகள் சொல்றாரு. மேலும் மனதிற்கு கட்டளை என்ற பாடலில் மனம் நமக்கு கட்டளை இடாமல் நாம் மனதை ஏவல் கொள்ளும் நிலைமை பெற வேண்டும் என்கிறார். மனதை வாழ்த்தியும் பாடுகிறார், கடலாகவும் வர்ணிக்கிறார். சித்த கடல்ன்றது ஒரு பாடல். மேலும் பாரதி என்ன சொல்றாருன்னா, ஒன்றை அடக்கும் முன்பாக அதன் இயல்புகளை பற்றி அறிய வேண்டும். மனதை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்றால் மனம் என்பது யாது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சித்தத்தை வசப்படுத்த சித்தத்தை அறிய வேண்டும். அதை ஓயாமல் கவனித்து வர அதன் தன்மை அறியலாம் என்கிறார் பாரதியார். ரமணரோட ஒத்து போகிறார் இல்லையா இந்த இடத்துல? மேலும் பாரதி சொல்றார், இரண்டு நான் பற்றி குறிப்பிடுகிறார். நான் என்பது இரண்டு டைப் என்றார். ஒன்று தூய அறிவு, மற்றொன்று மனம். இது ரெண்டுமே நான் அப்படின்ற நான் என்ற வார்த்தைகளால் குறிப்பிடுகிறார். மனம் அறிவுக்கு வசப்பட வேண்டும் என்கிறார். இதே ராமகிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? பழுத்த நான், பழுக்காத நான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஔவையோட கூற்று ஞாபகம் வருதா? சுட்ட பழம் சுடாத பழம். மேலும் பாரதி மோட்சத்தை அடைய முதல் எதிரி மனமே என்கிறார். தன்னைத்தான் வென்று தனக்குத்தான் நன்மை செய்யும் போது தன்னுடைய மனம் தெய்வத்தன்மை உடையது. அப்படி இல்லை என்றால் அதுவே பகையாகும் என்கிறார் ஞானரதத்தில். அதே ஞானரதத்தில் விவேகம் வைராக்கியம் கொண்டு பொய் மனதை எரித்து தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். மனோநாசம் ஏற்பட்டாதால் அமைதி ஏற்படும். பாரதியார்.
எனினும் பாரதி கிளாசிக்கல் அத்வைத்தால இருந்து கொஞ்சம் வேறுபடுகிறார். பாரதி ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க இவர் அத்வைத்தன் இல்லை, ஏன்னா அவரு மாயவாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, அதனால அத்வைத்தா கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி மாயவாதத்தை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் அனைவருமே அத்வைதி இல்லை என்று அனைவருமே அத்வைதின்னு சொல்ல முடியாது. மாயவாதம் ஏற்றுக்கொள்ளாதனால் அவர்கள் அத்வைதி இல்லை என்றும் ஆகிவிடாது. இவர் கிளாசிக்கல் அத்வைத்தாலிருந்து வேறுபடுகிறார். ஏனெனில் இந்த உலக வாழ்க்கையை துறக்க சொல்லவில்லை. இதனால் அவர் அத்வைதாலிருந்து வேறுபடுகிறாரா? அதையும் நான் மறுக்கிறேன். ஏனென்றால் அத்வைதா ஒன்றும் நம்ம துறவரம் மேற்கொள்ள சொல்லவில்லை. அதுக்கு உதாரணம் ரமணர். அவரும் துறவரம் ஏற்க சொல்லவில்லை. இந்த உலகத்திலே இருங்க, தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆத்ம விசாரத்தை அந்த வழியை மேற்கொண்டால் ஆத்மா என்பது என்னன்னு தெரியும். அது ஒரு விழிப்பு நிலையே அன்றி துறவரமோ சமாதி நிலையோ அல்ல. தன்னுடைய கடமைகளை தான் செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இவர்களுடைய நோக்கம். பாரதி சொல்றாரு, இந்த உலகத்தை நீங்கள் துறக்க வேண்டியது, உலக வாழ்க்கையை துறக்க சொல்லவில்லை அவர். இவ்வுலகம் இனிது இனிது என்பது ஒரு பெரிய பட்டியலே எடுக்கிறார் அவர் பாரதியார். இயற்கை சக்திகள் அனைத்துமே இனிது இனிது என்றே முழங்குகிறார். இவ்வுலகம் மாயை என்பதை ஏற்காமல் இவ்வுலகில் உள்ள இன்பங்களை தர்ம நெறியில் அணுகி அடுத்த கட்ட நிலையை அடைய வேண்டும். அதுதான் நம்ம பொதுவா சொல்றது தர்மார்த்த காம மோக்ஷா அப்படின்னு இந்திய தத்துவம் பொதுவாக சொல்கிறது என்று. இது பிராக்டிக்கல் வே. உலக இன்பங்களை தர்ம நெறியில் அணுகி அடுத்த கட்ட நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதே அவர் குறிப்பிடும் வழி. ஞானம் பெற சந்நியாசம் தேவையில்லை என்பது பாரதியும் ரமணரும் ஒத்துப்போகின்றார்கள் இந்த விஷயத்தில். போகத்தில் திளைக்கவும் வேண்டாம், யோகம் என்ற துறவு நிலைக்கு போகவும் வேண்டாம். இடைப்பட்ட வழி உண்டா? அதுதான் கீதை காட்டும் வழி. இருவரும் இதை ஏற்கிறார்கள். சம்சாரத்தில் இருந்து கர்மாவின் பலனை துறப்பதே ஞான மார்க்கம். பரிசுத்தமான வாழ்க்கை நடத்துவதன் மூலம் தெய்வீக வாழ்வு பெறலாம் என்கிறார் பாரதியார். அவருடைய வேதாந்தம் என்பது அனுபவ வேதாந்தம். அரவிந்தரோட வேதாந்தம் என்ன? ரியலிஸ்டிக் வேதாந்தா. விவேகானந்தருடைய என்ன? பிராக்டிக்கல் வேதாந்தா. ஞான ரதத்துல மேலும் பாரதியார் சொல்கிறார், மனம் போன போக்கில் போக வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்துகிறார். மனதை வென்ற பின் இந்த நிலையில் தொடர்ந்து இருப்பது எவ்வளவு கடினம் என்பதை சுட்டுகிறார் அவர் அந்த ஞான ரதத்தில். மனம் பக்குவ பயிற்சியிலே, மனம் கடந்து போகும் நிலையிலே மனோநாசம் தானாகவே நிகழ்ந்துவிடும். இங்கே பகவானை பற்றி குறிப்பிடாமல் பேசுமணி என்கிற ஒரு ஆத்தர், பாரதி ஆய்வில் ஈடுபாடு உடையவர், அவருடைய புத்தகங்கள் ஒன்றுல இந்த மன பயிற்சியில பாரதியாரை ரமணரோட ஒரு ஒப்பிடல அவர் பேசுமணி என்பவர். அவர் தாய்மானவருடைய தாக்கம் இருப்பதாக நினைக்கிறார். ஆனாலும் மனதை நாசம் செய்யும் சாதனத்தில் கர்ம பயன்கள் குறுக்கிடும் என்ற பாரதி ரமணருடன் ஒத்து போகிறார். இது நான் சொல்ற ஒரு ஐடியா. வேத ரிஷிகளின் கவிதை அந்த நூல்ல முடிவுரையில் ராமகிருஷ்ணரின் அமுத மொழிக்கு விளக்கம் அளிக்கிறார் பாரதி. ராமகிருஷ்ணரை குறித்தாலும் பகவான் போதனையான நான் யார் என்ற விசாரணைக்கு விளக்கமாகவும் இது அமைகிறது. இங்க நான் ஒன்று சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன். பாரதி ஆய்வாளர்கள் பெரும்பாலானோர் சொல்றாங்க, குறிப்பா நான் சென்னை பல்கலைக்கழக தமிழ்துறை பேராசிரியர் மணிகண்டன் அவர்களை அணுகினேன். என்னுடைய மாணவர் பாலசீனிவாசன், அவரும் பாரதியல் ஆய்வில் மிகவும் ஈடுபாடு உடையவர். இவங்க 2 பேருமே சொல்றாங்க, பாரதி ரமணரை சந்தித்ததாக எந்த குறிப்புகளும் இல்லை என்று சொல்கிறார். பாரதி
திருவண்ணாமலை கோவில்ல போய் பேசுறார். ஆனாலும் அவர் ரமணரை சந்தித்ததாக எங்கும் குறிப்புகள் காணப்படவில்லை. ஆனாலும் பாரதியும் ரமணரும் நிறைய இடங்களில் ஒத்து போகிறார்கள். அதனாலே பாரதி ரமணர்கிட்ட தான் பயின்றாருன்னு சொல்றதுக்கோ, இல்ல ரமணருடைய தாக்கம் பாரதிக்கு இருந்தது, பாரதியின் மேல் இருந்தது என்று சொல்வதற்கு இடமில்லை என்பது என்னுடைய கருத்து. இது பல சான்றோர்கள் சொன்னதை வைத்து நான் சொல்கிறேன். நான் ஒன்றும் பாரதியார்ல முழுக்க எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும், படிச்சுக்கிட்டே இருக்க, தொடர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ ராமகிருஷ்ணரை குறித்து இவர் சொன்னா கூட பகவான் ரமணர் சொல்ற மாதிரி அந்த கருத்துக்கள் அமைகிறது. வேத ரிஷிகளின் கவிதை என்ற நூல்ல மனம் பற்றியும் நான் என்கிற கருத்தாக்கத்தை பற்றியும் பாரதி ரமணரோடு ஒத்துப்போகிறார் என்பதற்காக பாரதியிடம் பகவானின் தாக்கம் இருப்பதாக கூறிவிட முடியுமா? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லைன்றதுதான். பாரதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டிருக்கும், நான் சொன்னேன், பால சீனிவாசன் அப்புறம் மணிகண்டன், இவர்கள் 2 பேரும் சொல்றாங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாரதியாரின் எழுத்துக்களில் ரமணரை பற்றி குறிப்பு ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் பார்க்கலாம், அரவிந்தரை பத்தி குறிப்பிடுறாரு, வள்ளலாரை பத்தி குறிப்பிடுறாரு, ராமகிருஷ்ணரை பத்தி குறிப்பிடுறாரு, பாரதி ரமணரை பத்தி குறிப்பிடுறார். பை தட் டைம் பாரதி பீக்கில் இருக்கும்போது ரமணரை பற்றி ஓரளவுக்கு உலகம் தெரிந்திருந்தது. சொல்லப்போனா 20க்கு அப்புறமும் ரமணர் இன்னமும் பிரபலமாகிறார். ஆக ஏன் அவர் ரமணரை பற்றி எந்த குறிப்பும் அவருடைய எழுத்துக்களில் இல்லை என்பது ஒரு வியப்பாகத்தான் இருக்கிறது. எனினும் ரமணர் யார் என்ற கேள்விக்கு ரமணர் கிட்ட கேட்கும்போது பிரம்மம் தான் ரமணர் என்று சொல்கிறார். பிரம்மம் தான் பகவான். ரமணரை எல்லாரும் பகவான் தான் சொல்லுவாங்க. பகவான் ரமணர் தான் அட்ரஸும் பண்றது. ஸோ ரமணரை போயிட்டு ரமணர் கிட்ட கேட்கிறாங்க, நீங்கள் யாருன்னு கேட்கறதுக்கு பதிலா ரமணர் யார் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு அவர் சொல்றாரு, பிரம்மமே, அதாவது நான் பிரம்மம் தான். ஏன்னா அதுதான் அத்வைத்த நிலை. நான் மட்டும் பிரம்மன் இல்லை, இந்த உலகமே பிரம்மம் தான். வைஸ் சான்சலர் பேசும்போது மற்ற உயிரினங்களும் மற்றவை அதாவது உயிரற்ற பொருட்களையும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பொருட்களுக்கும் உரிய மதிப்பை அளிக்க வேண்டும். அதுதானே என்விரான்மெண்ட் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு வழின்னு சொன்னார் இல்லையா? இது அத்வைத்தம் தான். அது எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் திஸ் யூனிவர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் பிரம்மா. அது அத்வைத்தா. அப்போ இது பிராக்டிக்கலா நீங்க அப்ளை பண்ணி பாருங்க. யூ ட்ரீட் த என்விரான்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட். அன்பிரிடில்டு கன்சூமரிசம் அது மேலை நாட்டோட தத்துவம். இந்த உலகமே என்னுடைய அனுபவத்திற்காக படைக்கப்பட்டது அப்படின்னு மற்றவங்க சொல்லலாம். ஆனா இந்திய பாரம்பரியம் அப்படி சொல்லல. நான் இந்த உலகத்தோடு இயந்து வாழ வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த உலகமும் அந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒரு பார்ட்டு தான். அந்த பிரபஞ்சமே பகவான் தான், பிரம்மன் தான், அல்டிமேட் ரியாலிட்டி தான். அப்படி இருக்கும்பொழுது அதுக்குரிய டியூ ரெஸ்பெக்ட் நான் கொடுக்கணும். இது இந்திய மனநிலை, இந்திய தத்துவம். See, this world is not for my consumption. This is not our philosophy. So ரமணர் யார் என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது பகவான் சொல்றாரு பிரம்மமே அப்படின்னு சொல்றாரு. இதை ஒரு இடத்துல குறிப்பிடுறார். ரமணரின் உபதேச உக்தி என்ன? மௌனமாக தன் பக்தர்களின் தரத்திற்கேற்ப உபதேசங்களை வழங்கினார். அவர் அருகில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவரையே தியானித்து வந்தால் நான் யார் என்பதை போன்ற வினாக்களுக்கு விடை கிடைக்கும் என்று சொன்னார். ஏற்கனவே அதை பார்த்தோம். பிரம்மனை பற்றியும் ஆன்மாவை பற்றியும் புரிந்து கொள்ளலாம் இதன் மூலமாக. பாரதி பிரம்மனை பற்றி தியானித்து இருக்கலாம் இல்லையா? ஆன்ம ஞானத்தை பெற்றவர் பாரதி. ரமணரோ பகவான், பிரம்மம், அவரே பிரம்மம் தான். பாரதி பிரம்மனை பற்றி தியானித்திருக்கலாம், ஆன்ம ஞானத்தை பெற்றிருக்கலாம். எனவே அவரை பற்றிய, அதாவது அவர் மேல் ரமணருடைய தாக்கம் இருந்ததாக கருத முடியும் இல்லையா? ஒரு குறிப்பு இதோடு நான் முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன். தேவராஜ முதலியார் டைரின்னு ஒன்று ரமண மகரிஷி ஆசிரமத்தில் இருக்கு. தேவராஜ் முதலியார் டைரி அப்படின்றது, அதாவது டே பை டே வித் பகவான் அப்படின்னு அந்த டைரி பற்றி சொல்லுவாங்க.
அதுல ஒரு தடவை ஜிவி சுப்பிரமணியர் அப்படின்றவர் பகவான் கிட்ட வந்து பேசுறார். அப்போ அவர் கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட, அதாவது ரமணர் கிட்ட, டிட் சுப்பிரமணிய பாரதி எவர் கம் டு பகவான் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. வந்தவர் ஜிவி சுப்பிரமணியர், இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறவர் தேவராஜ முதலியார் அப்படின்றார். அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றாரு, ஐ திங்க் he did once. Someone came and sat near me an hour before me. He sat before me for an hour and then went away without saying a word. Later, when I saw a picture of Bharati, I thought it must have been. அப்படின்னு ரமணர் சொல்றதா அந்த டைரியில அவர் நோட் பண்றாரு. ஆனா வேற எங்கேயுமே எந்த குறிப்புமே இல்லை. பாரதி ஆய்வாளர்களும் இதை சொல்ல மாட்டேன்றாங்க. ஸோ இது ஒரு பசில். அதை வந்து ஆய்வாளர்கள் அதை வந்து மேற்கொண்டு ஆய்வு செய்து பாரதியார் ரமணரை சந்தித்தாரா இல்லையா என்பதை பற்றி சொல்லலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. அவர் சந்தித்தா இருக்கட்டும், சந்திக்காம கூட இருக்கட்டுமே, ரெண்டு பேருமே பெரிய மகான்கள். ஒருத்தர் வந்து தன்னை தேடி வந்தவர்களுக்கு ஞான உபதேசத்தை சொன்னார். மற்றொருவரோ பாரதியாரோ இந்த உலகம் மேன்மை வர வேண்டும் என்று பொங்கிக் கொண்டிருந்தார், புலம்பிக் கொண்டிருந்தார். தன் வாழ்நாள் முழுக்க முழுக்க மற்றவர்கள் மேன்மை அடைய வேண்டும் என்றே பேசிக் கொண்டிருந்தார். ஆக இந்த ரெண்டு பேரு பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறது விட்டுட்டு எதுக்காக இவர் சந்தித்தாரா, அவர் சந்திக்கலையா, எந்த காலகட்டத்தில் சந்தித்தார், யாருக்கு யார் மேல ஈர்ப்பு இருந்தது, யாரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யாருக்கு இருந்தது, இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம அது அவசியம் இல்லாத ஒரு ஆய்வுன்னு நான் நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக நிறைய பேர் அதை பத்தி பேசிப்பாங்க. பல ஆண்டுகள் கழித்து கூட பகவான் பாரதியை நினைவு கூறுகிறார் என்றால் பாரதியை பற்றிய மிக உயர்ந்த மதிப்பை வைத்திருக்கலாம் இல்லையா அவர்? மற்றொரு டெயில் பீஸ். பகவான் ரமணர், பாரதி, விவேகானந்தவர் ஓரளவுக்கு சமகாலத்தவர்கள் இல்லையா? விவேகானந்தருக்கு அப்புறம் பாரதி மிக உயர்ந்த நிலைக்கு வர்றார். அவருடைய எழுத்துக்கள் 1905க்கு அப்புறம்தான் பாரதியாரோட எழுத்துக்கள் பிரபலம் அடைய ஆரம்பிக்குது. அவர் ப்ரொஃபசர் மணிகண்டன் சொல்றாரு, முதல்ல சுதேசமித்திரன்ல ஃபர்ஸ்ட் கவிதை வந்தது பாரதியாரை பற்றி 1905 அப்படின்றார். ஸோ பை தட் டைம் விவேகானந்தர் இல்லை இல்லையா? அப்புறம் அது பாரதிக்கு அப்புறமும் ரமணர் இருந்திருக்கார். இந்த மூணு பேருமே பாருங்களேன், பாரதி மனிதர்களை பற்றியும் நாட்டை பற்றியும் கவலையில் தன் சக்தியை கவனத்தை செலுத்தினார், தன்னை மறந்துவிட்டு இல்லையா? விவேகானந்தர் எப்படி பாருங்க, உலக மாந்தர்கள் குறிப்பாக இந்தியர்கள் மேம்பட செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ், தன்னம்பிக்கை வேண்டும், அதை பெற என்ன உத்திகள் அப்படின்றத கையாண்டார். இவரால் ஒரு இயக்கம் உருவாகி அடித்தட்டு மக்களையும் உயர்வு பெற வழிவகுத்தார். பாரதியோ தனி மனிதனாக குமுறி கொண்டிருந்தார். ரமணரோ தன்னிடம் வருபவர்களுக்கு மட்டும் தன்னுடைய உபதேசங்களை மௌன வழிகளாக அருளினார். இந்த மூணு பேரு பத்தியும் நான் தனித்தனியா சொன்னேன். இதுல ஏதாவது கம்பேரிசன் இருக்கா, இல்லை ஏதாவது கனெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத அன்பர்களுக்கு நான் விட்டுடுறேன். இந்த சிறிய உரையுடன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்ததுக்கு ரவிக்குமார் அவர்களுக்கும் மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி அத்தாரிட்டிக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய ஃபெலோ பேனலிஸ்ட் பாஸ்கர் அடுத்து பேச போறாரு, அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அதே சமயத்தில் அவரும் என் கூட நின்று இவ்வளவு நேரம் பேசுனதை கேட்டுட்டு இருக்காரு இல்லையா, அதுக்கும் நன்றி சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். தேங்க்யூ ப்ரொஃபசர். பகவான் ரமணரின் போதனைகளை தெளிவாக பேசினார். ரமணரின் ஆத்ம விசாரணை பற்றிய கருத்து நம்மை எல்லாம் முக்திக்கு அழைத்து செல்லும் என்று நம்புகிறேன். பிரம்மம் நானே என்று கூறி அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற கருத்தை வலியுறுத்துவதாக ரமணரின் கருத்துக்களை சிறப்புடன் எடுத்துரைத்தார். மௌனத்தின் ஆசிரியர் என்றும் கூறலாம் அவர்களை, ரமணரை. மேலும் பாரதி அவர்கள் உலகம் இனிது என்கிறார், உலக மக்கள் மேன்மைக்காக பாடுபட்டவர் என்றும்
நாட்டுப்பற்று மிக்கவர்கள் என்றும் சொன்னார். ஞானம் பெற துறவு தேவையில்லை என்ற கருத்தில் 2 பேரும் ஒத்துப்போவதாகவும் கூறுகிறார். உலக மக்கள் மேன்மை பெற பாடுபட்டார் பாரதி என்றும் வலிய அரிய இனிமையான கருத்துக்களை அனைவருக்கும் தெளிவாக கூறிய சம்பத் சார் அவர்களுக்கு சைவ சித்தாந்த துறையின் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் இதனை பற்றி கேள்விகள் ஏதேனும் இருந்தால் ஐயாவை வினவலாம் என்றும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Participants may raise the questions one by one. This is the discussion hour. பாலச்சந்திரன் ஐயா கேட்கலாமே, அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. இப்ப அவங்க எல்லாம் பெரியவங்க சார், அவங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்க கூடாது சார். ஐயோ, பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாம் இல்ல, எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு திறமை இருக்குது. நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை விட மற்றவங்க எல்லாமே திறமைசாலிகள் அப்படின்ற நான் என்னோட நினைப்பு எப்பயுமே உண்டு. அதனால நீங்க என்ன கேள்வி கேட்க வேண்டாம். ஐயா, என்னை விட உங்களுக்கு முன்னாடி பிறந்திருப்பேன், அவ்வளவுதான். மற்றபடி நிறைய தெரிஞ்சவன் சொல்ல முடியாது. வணக்கம், தேங்க்யூ. பார்த்திபன் சார் கேளுங்க, நீங்க கேட்கிற கொஸ்டின் எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஐயா வணக்கம். வணக்கங்க. வணக்கம் ஐயா, நான் பார்த்திபன் பூம்புகார் கல்லூரி உங்க கையால தான் முனைவர் பட்டம் வாங்கினேன். அப்படியா? ரைட் ரைட், ஞாபகம் இருக்கு. ஆனா உங்க முகம் என்ன தலையில நிறைய மொட்டை அடிச்சிட்டீங்களா இல்ல? மொட்டை அடிச்சிட்டேன். மாத்தி இருக்கு, என்ன ஞாபகம் வரல இல்லையா, அதனால. ரைட். ரமணரும் பாரதியாரும் சந்திச்சுக்கிட்ட பதிவு வந்து எதுல இருக்குன்னு ஒரு டைரி சொன்னீங்க, அது என்ன இருக்கு? அது ஒரு நிமிஷம். தேவராஜ முதலியார் டைரி அப்படின்னு, தேவராஜ முதலியார் டைரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் அது வந்து என்னைக்கு பதிவு பண்ணாருன்னு சொன்னா 3rd June 1946. அவருடைய டைரியில 1946 3 ஜூன்ல ஒரு பதிவு பண்றாரு அவர். ஏன்னா அவர் வந்து ரமணாசிரமத்துல ரொம்ப நாள் தங்கி அங்க நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் குறிப்பெடுப்பார். அப்படி குறிப்பெடுக்கும் போது அங்க ஒரு அன்பர் வராரு. அந்த அன்பரோட பேரு ஜிவி சுப்பிரமணியம் அப்படின்றவர். அவர் பகவானை கேட்கிறார், சுப்பிரமணிய பாரதியை பார்த்தீங்களா அப்படின்னு. அதுக்கு பகவான் பதில் சொன்ன மாதிரி இவர் அந்த குறிப்பில் எழுதியிருக்காரு. இதை வந்து we have to verify. ஏன்னா இது 1946ல பகவான் சொல்றத அவர் எழுதுறாரு. பகவான் வந்து கண்டிப்பா பொய் சொல்ல போறது இல்லை, அவர் ரீகலெக்ட் பண்ணி சொல்லி இருக்கலாம். ஆனா எந்த இடத்துலயும் மற்ற எந்த இடத்துலயும் எந்த குறிப்புகளுமே இல்லை. இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க, பரசிவ வெள்ளம். டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு, அது என்னன்னு பாருங்க. பரசிவ வெள்ளம் அப்படின்ற ஒரு நூல் இல்லையா, பாரதியோட நூல். அந்த பாரதியோட நூல் வந்து ரமணரை பார்த்த பிறகு ரமணருடைய தாக்கத்தினாலதான் அவர் எழுதினாரு அப்படின்னு சில பேர் சொல்றாங்க. அதுவும் கிடையாது என்பது பேராசிரியர் மணிகண்டனுடைய கூற்று. நன்றிங்க. புதுமையான செய்தியா இருந்தது, அதனால திரும்பி உங்கள்கிட்ட கேட்டேன். நன்றி. சரி சரி. ஆக்சுவலா இந்த தலைப்பை எடுக்கணும்ன்றதுக்கு இன்னொருத்தரும் காரணமா இருந்தார். ராம்மோகன் அப்படின்றவர், அவர் ரிட்டையர்டு IRS. அவர் வந்து ரமணர்ல அவ்வளவு ஈடுபாடு இருக்கிறவர். அவர் ரமண ஆசிரமத்திலாம் தொடர்பு இருக்கிறாரு. இங்க ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தி ரமணருக்காக நிறைய சொற்பொழிவுகள் எல்லாம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கார். அவர் ஒரு நாள் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு செமினார்ல மீட் பண்ணோம். அப்போ நான் வந்து பாரதி பத்தி பேசினேன். அந்த செமினார்ல வேற ஒரு கான்டெக்ட்ல பாரதியை பத்தி பேசினேன். அவர் அப்புறம் அந்த முடிஞ்ச பிறகு வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு, நீங்க ரமணரை பத்தியும் பேசணும், 2 பேரையும் வந்து பேசுங்க எங்களுடைய சபையில அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு. எனக்கு ஒன்றும் புரியல, இது எப்படி நான் பேசுறது, இது எப்படி நான் எடுத்துட்டு போறது அப்படின்னு ஒன்றும் தெரியல. அப்போ சில கருத்துக்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த கூட்டத்துல பேசினேன். அது கூட யாரு கூட இருந்தாங்க தெரியுங்களா? திருப்பூர் கிருஷ்ணன். உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு பெரிய சொற்பொழிவாளர், எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், எவ்வளவு பெரிய பேர். அவர் நான் பேசி முடிச்ச பிறகு அவர் வந்து சொன்னாரு, நீங்க பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு டவுட்டு, பாரதியும் ரமணரையும் எப்படி நீங்க கம்பேர் பண்ண போறீங்க, என்ன சொல்ல போறீங்க?
அப்படின்னு பார்த்தா நீங்க இவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள்லாம் இவ்வளவு தூரம் சொன்னீங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மோதிர கையால ஒரு குட்டு எனக்கு கிடைச்சது. குட்டுன்னு சொல்ல முடியாது, முதுகுல ஒரு தட்டு. என்ன அவர் என்ன அவர் பேர் என்ன சொன்ன, திருப்பூர் கிருஷ்ணன் என்றவர் பத்தி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியும் இல்லையா? அவர் வந்து இதை அப்ரிசியேட் பண்ணாரு அப்படின்னும் போது சரி ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் நான் கனெக்ட் பண்ணி சொல்லி இருக்கிறேன் அப்படின்றது ஒரு திருப்தி எனக்கு இருந்தது. இதுதான் ஆரம்பம். பாரதியும் ரமணரையும் எப்படி தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வரலாமே அப்படின்னு ஒரு ஆரம்பத்துல நம்ம அத அந்த வழியில கொஞ்ச நேரம் போய்கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், வேற ஒண்ணு இல்லை. சரிங்களா? ஐயா வணக்கங்க ஐயா. ஐயா ஐயா வணக்கம். சொல்லுங்க. வணக்கம் நாகராஜா. ஐயா எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கிளாரிபிகேஷன் மட்டுங்க ஐயா. அதாவது இப்ப ரமண மகரிஷியினுடைய கொள்கைகளும் கோட்பாடுகளும் வந்து இப்ப 20th செஞ்சுரியில ஆரம்பிச்சாலும் இன்னைக்கு வந்து அவங்களுடைய அந்த கொள்கையினுடைய தாக்கமும் அதனுடைய ஈடுபாடும் கொஞ்சம் மங்கி போயிருக்கு அப்படின்றதுக்கு என்னங்க காரணம்? ஏன் வந்து அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு எடுத்து சொல்லப்படல? இன்னைக்கு ஏதாவது அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு ஏன் வந்து அது பயணிக்காம போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு தெரிஞ்சுக்கன்னு விரும்புறீங்க? அது எப்பயுமே என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து என்னன்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சில காலகட்டங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏற்றமும் இறக்கமும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். ஆனா நீங்க ஒட்டு மொத்தமா பாருங்களேன், கிட்டத்தட்ட 1 மில்லியன் 2 மில்லியனியம் அப்படி இருந்தா கூட அத்வைத கருத்துக்கள் தொடர்ந்து இருந்துட்டு தானே இருக்கு. சில நேரங்கள் அது மேன்மை பெறுது, சில நேரங்கள்ல கீழே வருது, சில நேரங்கள்ல வேற ஒரு விஷயங்கள் வந்து முன்னுக்கு வந்துகிட்டு இருக்குது. எது நல்லது அப்படின்றத வந்து அப்பப்போ சில பேர் தோன்றி சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள். ஸோ ரமணருக்கு அப்புறம் ரொம்ப மோசமா ஆகிக்கிட்டு இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல யாராவது ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிஞர் வந்து பழையபடி நம்மளுடைய சித்தாந்தங்களும் தத்துவங்களுக்கும் ஒரு புத்துயிர் ஊட்டுவார் என்பது என்னோட நம்பிக்கை. ஏன் நீங்களே கூட நாளைக்கு இதை பத்தி நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி வெளியே வந்து சொல்லலாம் இல்லையா? கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தருமே செய்யலாம் அந்த வேலையை. நிச்சயமா. சரிங்க. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க பாலச்சந்திரன். பாலச்சந்திரன் ஏதோ சொல்ல வராரு. இப்ப நண்பர் கேட்டாரு வந்து அது ஏன் இந்த மாடர்ன் டேஸுக்கு வந்து அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாரு. அது எல்லாருமே கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்விதான். ஏன்னா அது ஈவன் திருவள்ளுவர் இருக்கார் இல்லையா, திருவள்ளுவருடைய கேள்வி வந்து ஆனா அந்த திருக்குறளை நாம் அனைவரும் பின்பற்றுகின்றோமா என்பதுதான் ஒரு கேள்விக்குறி. அதாவது காலத்திற்கு ஏற்ப அவ்வப்பொழுது பின்பற்ற முடியாதவர்கள் விட்டுவிடுவார்கள். இது உலக நடைமுறை, தொடர்ந்து அந்த காலத்துல இந்த காலம் வரை அப்படிதான் இருந்து. ஆனா நம்ம சொல்லுவோம், நாங்களே இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்கேன். அப்படி கேட்டது அப்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நாம் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களில் நேர்மறையான உள்ள விஷயங்களை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு எதிர்மறை கருத்துக்களை விட்டு விடுதல் வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள். என்னுடைய பேராசிரியர்களும் அப்படிதான் சொல்லுவார்கள். ஆக இந்த காலத்தில் அவ்வப்பொழுது ஏற்றத்தாழ்வுகள் வரும் பொழுது ஒரு சீர்திருத்தவாதிகள் நம்ம சொல்லுவார், அந்த நிறைய கருத்துக்களை சொல்வார்கள். நமக்கு தேவையான கருத்துக்களை மட்டும் நாம் எடுத்துக்கொள்வது நலம்பயக்கும் என்பதே என்னுடைய வேண்டுகோளும் கூட. ஆக எவ்வளவோ ஞானிகள் தோன்றினாலும் இந்த சமுதாயம் முழுமையடைந்ததா நிறைவடைந்ததா என்று பார்க்கும்போது நிறைவடையவில்லை என்று எண்ண வேண்டும். ஆக நாம் அவ்வப்போது கருத்துக்களை ஏற்புடைய கருத்துக்களை நாம் எடுத்துக்கொண்டு வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்துவது நலம் பயக்கும் என்பதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். நன்றி. மிகச்சரியா சொன்னீர்கள். சம்பத் சார் சொல்லுங்க. வணக்கம். வணக்கம் சார். அருமையான கம்பேரிசன். அதுவும் தங்களை அறிமுகம் செய்து கொள்ளுங்கள். ஃபாதர் இருதயராஜ் அருளானந்தர் காலேஜ் ப்ரொஃபசர். அருமையா இருந்தது, மிக அருமையா இருந்தது. என்னுடைய கேள்வியானது ஞான மார்க்கா, பக்தி மார்க்கா, கர்ம மார்க்கா, 3 மார்க்கத்தை பற்றியும் சொன்னீங்க. ஞான மார்க்கத்தை பற்றி பேசும் பொழுது எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்துகிட்டே இருந்தது.
are all eligible to follow the path of Jnana Marga? If all are not eligible, what is the criteria with which Jnana Marga can be followed? அப்படிங்கிறதா இதை கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அப்படி ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கா ஞான மார்க்காவை ஃபாலோ பண்றதுக்கான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அல்லது எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா அப்படிங்கிறத சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ சார். இது எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியான்னு அந்த மாதிரி அர்த்தத்தில் சொல்ல முடியாது. ஞான மார்க்கம் வந்து எல்லாருக்குமே எளிதாக கைகூடுவது அல்ல அப்படின்றதுதான் பெரியவர்களுடைய கருத்து. ஏன் அப்படின்னா ஞான மார்க்கம்ன்றது பாருங்களேன், ஒரு இட்ஸ் எ டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எடுத்ததுமே வந்து ஒரு பிலாசபி தெரியாத ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட போயிட்டு பிரம்மா வித் குவாலிட்டிஸ், பிரம்மா வித்தவுட் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு நீங்க பேசுனீங்கன்னா அவன் வந்து முதல்ல பசில் இருப்பான். ஏன்னா என்ன சார் நீங்க பேசுறீங்க, அப்ப அவனுக்கு கீழே இருந்து போகணும் இல்லையா? இதையே நீங்க பிலாசபி தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எம்ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போகும்போது நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அது அவனுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்போ யாருக்கு அது முடியும், யாருக்கு முடியாது. சிலரால ஈஸியா பண்ண முடியும். இப்போ நீங்க என்னதான் சுட்டு போட்டாலும் ஒரு பாடலை திருப்பி சொல்லுங்க அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா என்னால திருப்பி சொல்லவே முடியாது. நீங்க சொல்லுங்க, அதை கேட்டு நான் சொல்றேன்னு வச்சுங்க, என்னால் முடியாது. ஒரு குழந்தைகிட்ட சொல்லி பாருங்க, இது ஈஸியா முடியுது அதால இல்லையா? எல்லாருக்கும் கை கூடாது. ஒருவேளை குழந்தையில நானும் அப்படி இருந்திருக்கலாமோ இல்லையா, அது வேற. அடுத்து சில விஷயங்கள் என்னால முடியாது. அதாவது நான் தான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுதான் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். எல்லாமே என்னால முடியாது. சில விஷயங்களை நான் என்னால ஈஸியா பண்ண முடியும். எனக்கு எது உகந்ததோ, எது கை வந்ததோ அந்த மார்க்கத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்றதுதான் இந்திய தத்துவ மரபுல இருக்குது. அதனாலதான் 3 வகையான மார்க்கங்கள் சொன்னாங்க. ஞான மார்க்கம், கர்ம மார்க்கம், பக்தி மார்க்கம். சிலரால பக்தி கூட பாருங்க, வெறும் துதி பாடல்களை பாடிக்கிட்டே இருந்தாவே நமக்கு வந்துடும்ன்றது இல்லை. பியூர் பக்தி மார்க்கன்றதும் கிடையாது. அதுலயும் வந்து எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது இல்லையா? சில ரிச்சுவல்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. அது ஃபாலோ பண்றது எதுக்குன்னா மற்றதெல்லாமே மற்ற சாதனங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, த டூல்ஸ். அதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா யூ ப்ரிப்பேர் யுவர் மைண்ட். யோக சூத்திரத்துல கூட அதுதானே சொல்லியிருக்காங்க. பதஞ்சலி யோகத்துல கூட பாருங்களேன், எடுத்ததுமே சமாதிக்கு போக வேண்டியது இல்லை, போக முடியாது எல்லாராலையும். அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க, யமா நியமா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா? அது என்ன, இட் இஸ் எத்திக்கல் டிசிப்ளின்ஸ் தானே, எதை செய்யலாம் எது செய்யக்கூடாதுன்றது. ஸோ இந்த மனமும் உடலும் ஓரளவுக்கு தகுந்த கெப்பாசிட்டி, அதுக்கு கெப்பாசிட்டி வந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க சமாதி நிலைக்கு போகலாம் அப்படின்றது யோக நெறியா. அதே மாதிரி ஞான மார்க்கம் என்பது டைரக்டா நம்மளால அடைய முடியாது. அதுக்கு சில அதுதான் உதாரணமா நான் சொன்னேன். இது வந்து பை பிராக்டிஸ்ல ஒருத்தர் கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னா அது டவுட் தான். ஏன்னா for a long time they must have done some sadhanas. அதுக்குதான் தமிழர் சொல்றாரு, இந்த ஒரு வழி, இந்த ஒரு பிறவியிலே அது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னுவாங்க. நான் ரொம்பவும் டைம் எடுத்துக்கிறேன்னா என்ன 2-3 பேர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் கிளாஸ்ல அடிக்கடி சொல்றது உண்டு, கர்மாவை பத்தி, தியரி ஆஃப் கர்மா பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது சொல்லுவேன், நம்மளுடைய கர்மங்கள் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம், அதனுடைய வினைகள் அந்த வினைகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், அதனுடைய விளைவுகள் நமக்கு வந்து சேரும். அது எப்போ வரும்ன்றது நமக்கு தெரியாது, அது அப்ராப்ரியேட் டைம்ல வரும். உதாரணமா திடீர்னு ஒருத்தர் 30 வயசுல மிகப்பெரிய பிரபலம் ஆகிறாரு, ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிறாரு, பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறாரு, இல்லை ஒரு பெரிய மகான் ஆகிறாரு, ஏதோ ஒன்று ஆகிறாருன்னு வச்சுங்க, எல்லாரும் பாராட்டக்கூடிய ஒரு பெரிய இது ஆயிடுறாரு அப்படின்னு வச்சுங்க. நீங்க நினைக்கிறீங்களா அவர் இந்த ஒரு பிறவியிலேயே இந்த 30 வருடமோ 20 வருடமோ அவர் படித்து அவருடைய அனுபவித்து இந்த பெரிய ஒரு பதவிக்கோ ஒரு பொறுப்புக்கோ ஒரு புகழுக்கோ வரக்கூடிய அளவுக்கு முடியுமா? அது பழைய கர்மாஸ், அது வந்து இப்போ ஃப்ரூக்டிஃபை ஆகுது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அதனால இந்த சாதனங்கள் ஒருத்தர் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கும்போது திடீரென்று அவருக்கு அந்த ஞானம் உண்டாகலாம். ஞான மார்க்கத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு என்னது இடைஞ்சல்கள், எல்லாராலையும் முடியாது. அதனாலதான் மகான்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க துறவரமும் போக வேண்டாம், இல்லறத்துல போக வாழ்க்கையும் முழுசாக இருந்துடாதீங்க, உங்களுடைய உலக கடமைகள்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதை செஞ்சுக்கிட்டே வாங்க. அதுதான்
எல்லாருக்கும் கை கூடுறது கர்ம மார்க்கம்னு சொல்லி முடிப்பாங்க. ஸோ ஈஸி. அதுல குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதை விட, யாரு தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அப்படின்றத விட, யாருக்கு எது கைகூடுதோ அதை அவர்கள் செய்யலாம். இப்போ என்ன போய் நீங்க ஒரு டிராயிங் போடுங்கன்னு சொன்னா, அதுல உட்காந்து நாளையில இருந்து நான் டிராயிங் போட்டு உங்ககிட்ட எல்லாம் பேசுத பாருங்க, நல்லா இருக்கான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? ஏன் உனக்கு இந்த வேலைன்னு சொல்லுவீங்க? அது மாதிரிதான். ஸோ அப்போ எனக்கு தகுதி இல்லையா அப்படின்னு கேட்கறது நியாயமான கேள்வி இல்லாது. எனக்கு என்ன வருமோ அதை செய்யுங்க அப்படின்றதுதான். ஸோ அந்த கேள்வி அப்ராப்ரியேட்டா இருக்காது. Thank you, sir. Some of our students do not know Tamil, so it would be nice if you share in English as well. Simply speaking, for those who do not follow Tamil, I talked about Advaita Vedanta, how Bharati is a Advaitin and how Ramana is an Advaitin. At the same time, they were not talking about pure Advaita or classical Advaita, how it can be practically utilized. This is the crux of my talk throughout this 45-50 minutes. Advaita means a system which talk about Brahman alone is real, which is non-dual, everything is Brahman. And Brahman appears as many. This is Advaitic concept. Shankara is the leading philosopher, Sannyasin, who advocated Advaita in the 7th-8th century. Ramana, following the same path of Advaita Vedanta, also has chosen Jnana Marga, which is not possible for everyone. So he made it simplified. Like Vivekananda, who talked about the practical Vedanta, Ramana has given a path which combines both Jnana Marga as well as Karma Marga, and he gives a new way which he called Atma Vishara Marga. And who am I? Who I am? If you ask this question continuously, I am not this, I am not this, I am not this. If you go on like that, at a particular stage, you land in a situation which is called pure knowledge or pure conscience. It is an experience in which you know, you understand what that Brahman, what that nature of Brahman, which is nothing but yourself. You are Brahman. That is one of the great vakya of Upanishad, statement of Upanishad. You are Brahman. And this is possible through continuous inquiry. Who am I? Who I am? If you go on ask such a question, at the same time you do whatever the work or whatever the duties ordained to you, you go on like that. You will understand what that nature of Brahman. This is the idea given by Ramana as well as Bharati. And why I have chosen Bharati? Because this is the death, what you call, centenary of Bharati. Hope I conveyed sense. Thank you very much, sir. Very kind of you. சொல்லுங்க பத்ரி, ஏதோ கேட்க வரீங்களா? யாரோ இன்னும் கையெல்லாம் தூக்குனாங்களா? என்ன நிறைய பேர், இன்னும் 3 others have raised their hand. Okay, பத்ரி please. சார் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். எனக்கு என்னன்னா, இப்ப 2 காலகட்டத்துல வெவ்வேறு காலகட்டத்துல வாழ்ந்தாங்க இல்லையா இவங்க 2 பேரும், ரமண மகர்ஷியும் பாரதியாரும்? வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஒருத்தர் சீக்கிரமா போய் சேர்ந்துட்டாரு, ஒருத்தர் கொஞ்ச நாள் இருந்தாரு. ஆனா பிறந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 வருஷம் 2 பேருக்கும் கேப் இருந்தது பிறந்தது. ஓகே சார். அதாவது 2 வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த தத்துவ ஞானிகள், அதாவது or otherwise 2 philosophers living in 2 different times, if they share the same opinions, அது ஆக்சிடென்டலா இல்ல கிரேட் பீப்புள் திங்க் அலைக்கா சார்? ஏன்னா இப்போ
இவர் சொன்னதுதான் அவர் திருப்பி சொல்லியிருக்காருன்னு ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு இன்னொருத்தர் ஒரு பிலாசபி ஒரு சொல்லும் போது இது ஏற்கனவே அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்ற ஒரு பேச்சுவாக்கு வரும் இல்லையா சார்? இது எதேர்ச்சியாக நடக்கிறதா? ரெண்டு இல்லாட்டி கிரேட் பிலாசபர்ஸ் எப்பவுமே அதே மாதிரிதான் ஒரே கண்ணோட்டத்துல தான் திங்க் பண்ணுவாங்களா சார்? ஏன்னா ஒருத்தர் சொன்னதை இன்னொருத்தர் சொல்லிட்டு போய் ஏற்கனவே இந்த கருத்து இவர் சொன்னதுல இருக்கே அப்படின்ற ஒரு வாதம் வரும்ல சார்? உண்மைதான். இப்போ சங்கரர் சொல்லாதே அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க. அதான். ஆனா அந்த சங்கரர் மட்டும் என்ன சொல்றாரு, நான் உபநிடதங்கள் இருக்கிறத நான் சொல்றேன் அப்படின்னாரு. அவரும் நானே சொல்லல, என்னுடைய குரு சொல்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் அது எளிமைப்படுத்தி அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு அது தேவையான அளவுக்கு கொடுக்குறாங்க. பாரதியார் அவர் பார்த்த அந்த ஞானம், அவருக்கு அடைந்த அந்த ஞான நெறி, அவருக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு இதை அதுலயே நினைக்காம, அதுலயே நினைச்சு நிற்காம, தன்கிட்ட வர்றவங்களுக்கு மட்டும் வழி காமிக்காம, அவர் இருந்த காலகட்டம் என்னன்னா சுதந்திர போராட்டத்தினுடைய உச்சம். அப்புறம் மக்களோட நிலைமை ரொம்பவும் மோசமான நிலைமையில் இருந்தது. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் குமிறாரு. இதை எப்படி இந்த நிலைகட்ட மனிதர்களை எப்படி மேல கொண்டு வர்றது அப்படின்னு அவருக்கு வழி தெரியல. ஒரு விவேகானந்தர் மாதிரி ஒரு மூவ்மெண்ட்டை கொண்டு வரல. அவரும் அதே தான் நினைச்சாரு. விவேகானந்தரும் நினைச்சது அதுதான். ஆனா ஒரு மூவ்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி பீப்புளை கொண்டு வர முடியும்னு நினைச்சு ஒரு மிஷனரி ஆரம்பிச்சாரு. ராமகிருஷ்ணா மிஷன் வந்தது. ஆனா பாரதியார் அந்த மாதிரி இல்லை. தன்னை மறந்து, தன்னுடைய நிலையை மறந்து, தன்னுடைய உடல்நிலையை கூட மறந்து இந்த மக்களுடைய நிலைமை பார்த்து பார்த்து புலம்பிக் கொண்டே இருந்தார். இந்த வார்த்தை தான் எனக்கு அடிக்கடி வருது. புலம்புறதுன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை. அவர் அந்த மாதிரி அவ்வளவு அவுட்பர்ஸ்ட். கரெக்ட். இன்னைக்கு நம்ம புலம்புறதுன்றது ஒரு சாதாரண வார்த்தையா நம்ம யூஸ் பண்றோம். அது அப்படி இல்லை. அது ஒரு ஆமா கொதிப்பு. அவர் கொதிப்பு. ஆனா ரமணர் எப்படின்னா தன்னை தேடி வர்றவங்களுக்கு அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டு இருந்தார். சில சாதுக்கள், சில சன்னியாசிகள், மகான்களுக்கு அது அவங்க மெத்தடா அவர் நினைக்கிறாங்க. அதான் நாம் சொல்லும்போது கூட ஞான மார்க்கம் எல்லாருக்கும் கை கூடுமா அப்படின்பது இல்லை. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி விஷயங்களை, ஒரே உண்மை ஒண்ணுதான், அது சொல்லக்கூடிய விதங்கள் வேறுபடுது இல்லையா? அதனால காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி, அவங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. ஆனா பெரியவங்க சொன்னதுதான் அடுத்து வர்றவங்களும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. சார், எவ்ரி philosopher inhales much before he exhales. கரெக்ட். அப்படி சொல்லும்போது இப்ப பாரதியார்லாம் வாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை ஹூம் சார்? அவர் யாரால் தாக்கப்பட்டார், அல்லது ரமண மகரிஷி யாரால் தாக்கப்பட்டார், இல்ல அவங்களே சுயமாக சிந்திக்கக்கூடியவர்களா? அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, கர்ம தியரி நீங்க நம்பினீங்கன்னா ஓகே சார், இந்த பிறவில மட்டுமே அவங்க இது மாதிரி தேடி இருக்க மாட்டாங்க. தொடர்ந்து எத்தனையோ பிறவிகள்ல தேடி இருக்கலாம். அதனுடைய ஃப்ரூட்ஸ் இப்போ அவங்க அனுபவிச்சாங்க. பார்ன் philosophers, born great. நம்மளும் ஆகலாம் இன்னும் ஒரு 2 பிறவி பொறுத்து. கண்டிப்பா இந்த பிறவிலே நம்மன்னு சேர்த்துக்க முடியாது, என்ன சேர்த்துக்கலாம். அவங்கள நீங்க மற்றவங்களை விடுங்க. எனக்கு இன்னும் ஒரு 2 பிறவி வேணும், இருந்தாதான் நான் ஓரளவுக்கு கிட்டத்துக்கு போக முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். இதுக்கு சிறந்த உதாரணம் ஞானசம்பந்தரை சொல்லலாம் சார். ஞானசம்பந்தர் 3 வயசுல ஞானம் பெற்றாருங்கிறது அவரோட தந்தைக்கே சந்தேகம் தான். அப்போ அந்த முதல் பாடல்ல 3வது வரியில சொல்லுவார், ஏருடைய மலரா முனை செய்த பணிந்து ஏத்த அருள் செய்த அப்படின்னு சொல்லுவார். 3 வயசுல அந்த குழந்தைக்கு எப்படி ஞானம் கிடைச்சுன்னு நம்ம நம்ப முடியும்? சோ 3 பிறவில செய்த விலையை நான் அந்த மாதிரி இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஞானசம்பந்தர் அந்த வயசுல தன் தந்தைக்கு உணர்த்துவார். பிறக்கும் போதே ஞானத்தோட செய்ததுதான் நமக்கு சேரும். பிறக்கும் போதே அந்த மாதிரி ஞானத்தோட பிறந்தாச்சுன்னா ஒன்னும் அதுக்குமே முன்க வினை. So இது இட்ஸ் a proof for the existence theory of karma நம்ம இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். Thank you Sampath sir. Thank you. This is from MA philosophy from Arvanda College. சொல்லுங்க. உங்களுடைய ரொம்ப தெளிவா, ரொம்ப சிந்தசைஸா இருந்தது. நீங்க ரமணரை போது நிலைபெற்ற நிலைன்னு சொல்றாங்க. Your voice is breaking. கொஞ்சம் தான், ஏன்னா அப்பப்ப பிரேக் ஆகுது. ட்ரை பண்ணுங்க. சரி சார், ஓகே. நீங்க ரமணரை பத்தி பேசும்போது நான் என்பது நிலைபெற்ற நிலைன்னு சொன்னீங்க. தாட்லெஸ் ஸ்டேட். I is a thoughtless state.
அது மாதிரி பாரதியாரை பத்தி பேசும்போது நான் என்பது தூய அறிவும் மனமும் கொண்டது, இந்த மனமானது அறிவிற்கு வசப்பட வேண்டும் என்று சொன்னீங்க. அப்ப இந்த தூய அறிவுல தாட்ஸ் இருக்குமா? அதான் இருந்தால் என்ன மாதிரியான தாட்ஸ் இருக்கும்? அதான் என்னுடைய கேள்வி. ரமணரை பொறுத்த வரைக்கும் மனம் என்பது இட் இஸ் நத்திங் பட் எண்ணங்கள் தான். பெரும் பொதுவா எல்லா இந்திய தத்துவமே சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான். மனம் என்பது வந்து இன்னொருத்தர் சொல்லுவார் பை ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவார். சாங்கியா யோகால கூட வருது இல்லையா? அதுல வந்து பிரகிருதி புருஷா 2 தான். அதுக்கப்புறம் வர்றதெல்லாம் மற்ற இதெல்லாம் வரும், வேர்ல்டு எவல்யூஷன்ல வரும்போது. அப்ப இந்த மனம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேள்வி வரும்போது இது வந்து எண்ணங்கள் தான், எண்ணங்களின் தொகுதி தான் அப்படின்றது நிறைய பேருடைய கருத்து. ரமணரும் அதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தார். இட்ஸ் a bundle of thoughts அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க. அப்போ ப்ரீரெக்விசிட் என்ன? நம்மளுடைய ஆன்மாவை அல்லது நம்மளுடைய நான் அந்த உணர்வை, நம்மளுடைய உண்மையான நிலையை அடைவதற்கு ஒரே வழி என்னன்னா ப்ரீரெக்விசிட் இஸ் டு ரிமூவ் திஸ் bundle of thoughts. இந்த மனம் என்பதை நீங்கள் எடுக்கணும். அதுல பாரதி தான் நினைக்கிறேன் 2 அறிவு பத்தி நான் வந்து 2 சொல்றாரு. ஒன்னு வந்து தூய அறிவு, இன்னொன்னு வந்து எண்ணங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் வெளியே போயிடுச்சுன்னு சொன்னா, எண்ணங்களே இல்லாத ஒரு நிலை அடைந்தார். அப்ப அந்த நான்ன்றது இல்லாம போயிடும். அந்த உண்மையான நிலை நம்மளுடைய ஆன்மா ஆர் பிரம்மன், அது வந்து வார்த்தைகளால சொல்ல முடியாது. அது தூய அறிவு அப்படின்னு சொல்றாரு. பியூர் நாலேஜ் அல்லது ட்ரூத், இட் இஸ் அல்டிமேட் ட்ரூத். அது வந்து பியூர் கான்சியன்ஸ் சொல்லுவாங்க. சில பேர் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க, சக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கும்போது இல்லையா, எனர்ஜின்னு சொல்றாங்க. ஈவன் மாடர்ன் காஸ்மாலஜி கூட எனர்ஜி அப்படின்றத பத்தி பேசுறாங்க. அந்த எனர்ஜி தான் பிரபஞ்சம் உண்டாகிறது காரணமாக இருக்குது பிக் பேங் தியரியில அப்படின்றது படிக்கிறோம். சிவபுராணத்திலையும் சிவனுடைய தலையில் நெற்றி கண்ணிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த எனர்ஜி தான் உலகமே வருது அப்படின்றாங்க. ஸோ இட்ஸ் எ பியூர் கான்சியன்ஸ் எனர்ஜி, அல்டிமேட் ட்ரூத், பியூர் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்றது தான். அது தூய அறிவு அப்படின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. 2ம் ஒரே ஒரு நிலையில் தான் இருக்குது. ஔவையாரோட இதை கூட சொன்னேன் இல்லையா, சுட்ட பழமா சுடாத பழமா அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. இது தத்துவத்துல அதை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. சுட்ட பழம் சுடாத பழம் அப்படின்றது அனுபவித்தவர் யார் ஒருவர் தன்னுடைய அனுபவத்துல இந்த உலகத்தை, உலகம் என்றால் என்ன, இந்த ஆன்மா என்றால் என்ன, இந்த பிரம்மம் என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொள்பவர்கள் சுட்ட பழம். சுடாத பழம் என்பது என்னை போல அரை வேக்காடுகள் இல்லையா. சோ அந்த தூய அறிவும் எண்ணங்கள் அல்லாத ஒரு நிலையும் ஒன்றுதான். Hello sir, this is Julian. நான் வந்து MKUல வந்து ஃபுல் டைம் ஸ்காலர், philosophy டிபார்ட்மெண்ட், நம்ம காந்தியன் ஸ்டடீஸ் அந்த இதில் இருக்கேன். நான் நீங்கள் உங்களுடைய லெக்சர் கேட்கும்போது எனக்கு ஒரு இது ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. ஸோ இந்த ரீசெண்டாக ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி மாயவன் ஒரு மூவி. ஸோ நீங்கள் இது சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்கல்ல, ஸோ இந்த அதாவது தாட்ஸ் டிஃபைன் த மைண்ட் அண்ட் மைண்ட் தான் நம்மளை டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்றது. ஸோ இந்த மூவி வந்து ஒரு சைஃபை மூவி தான். ஸோ ஒருத்தருடைய மெமரிஸும் அவங்களுடைய தாட்ஸ் தான் வந்து
இட் டிஃபைன்ஸ் த பர்சன் சொல்லி இது பண்ணி அது ஆக்சுவலா வந்து அந்த கிட்டத்தட்ட பாடி ஸ்வாப்பிங் மாதிரி அதை வந்து டெக்னாலஜி மூலமா பண்ற மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி மூவி கொண்டு போகும். ஸோ இந்த இது நீங்க ஸ்டார்டிங்ல சொன்னப்போமே அதான் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. ஸோ ஐ டூ வாஸ் திங்கிங் அப்போ ஒவ்வொரு பீரியடுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த ரீஇன்டர்பிரிட்டேஷன் சொன்னீங்க. மேபி இட் பி சம் சார்ட் ஆஃப் கான்டெக்சுவல் ரீஇன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படின்றது. ஸோ அந்த கால சூழலுக்கு ஏத்தாப்புல வந்து அந்த கருத்துக்கள் ஒவ்வொரு முறையும் ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்றது வந்து இருக்கலாம். ஆனா அந்த இப்பவும் அந்த இது கருத்து வந்து ஒரு வேற விதமாக தாட்ஸ் memories create define mind and mind represents the person அப்படின்றது வந்து இன்னும் ஒரு இதா கருத்தா இருக்குது அப்படின்றது I wanted to convey. Right. Your observation is right. சிம்பிளா எல்லாருமே அதாவது ஒரு சீரியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் philosophy can easily understand this point. எப்படின்னா என்ன இந்த தாட்ஸ்ன்றது என்ன அந்த மாதிரி எங்கேயாவது வருதா? எங்க இருந்து வருது இந்த தாட்ஸ்? சரி, ஒவ்வொரு தாட்டா விளக்கிக்கிட்டே இருக்க முடியுமா? விளக்க முடியுமா? ப்ராக்டிக்கலா பாசிபிளா? அதை இமேஜின் பண்ணா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ப்ராக்டிக்கலா பாசிபிள் இல்லை. பட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் தான் நமக்கு முன்னாடி இல்லையா? ரமணரோ மற்றவங்களோ அவங்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தானே. அவங்களால முடிஞ்சது இல்லையா? ஒன்லி திங் தட் we are not practicing it. ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், இது நம்மளால முடியாது அப்படின்னு போயிடுறோம். அத மாதிரி அதுதான் அந்த வைராக்கியம், நம்மளால இது செய்ய முடியும் அப்படின்னு தொடர்ந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஒன்றும் இல்லை, இந்த என்னால் முட்டி போட்டு உட்கார முடியாது, கீழே உட்கார முடியாது ஆஃப் லேட். இந்த கொரோனால நான் அதை ஓரளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இப்போ வந்து ஒரு 5 நிமிஷமாவது என்னால் உட்கார முடியும். டூரிங் கொரோனா நம்ம வீட்டில் தானே சும்மா இருக்கோம். சரி, ஏன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறது? நான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். இப்போ என்னால் ஒரு 5 மினிட்ஸ் தொடர்ந்து உட்கார முடியுது. அந்த இவங்க என்ன சொல்லுவோம், ஒரு ஆசனம் பண்ணுவோங்கப்பா, முஸ்லிம்ஸ்லாம் கூட அவங்க தொழுகை நடத்தும் போது வஜ்ராசனம் தானே, வஜ்ராசனம் போட்டு உட்கார முடியல. வஜ்ராசனம்லாம் என்னால் ப்ராக்டிஸ் இமேஜின் பண்ண முடியாது. நவ் ஐ கேன் ஏபிள் டு சிட் த இன் வஜ்ராசனம் ஃபார் மோர் தென் 5 மினிட்ஸ். ஸோ ப்ராக்டிஸ், வைராக்கியம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து அதெல்லாம் நம்மளால முடியாது, நமக்கு எதுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு போகிறோம். So it is possible to remove the thoughts one by one, and you reach the ultimate place where there is no thoughts. அதுதான் philosophy of mind. இன்னைக்கு வந்து வெஸ்டர்ன் philosophy ஆகட்டும், வெஸ்டர்ன் சைக்காலஜி ஆகட்டும், இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து philosophy of mind that was treated very much by Indian systems, especially yoga system. இது வந்து இன்னைக்கு அவ்வளவு பெரிய விஷயமா வெளியே சயின்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டு போறாங்க. நம்ம பேராசைக்காலஜி, சைக்காட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட், சைக்கோ அனாலிசிஸ், இதுக்கெல்லாம் முன்னோடியா இருந்தது நம்மளுடைய கான்செப்ட் ஆஃப் மைண்ட்.